Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa qurrati a'yunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah SAW. Thumma ila arwah jami' aba'i wa ikhwani min anbiya al-mursalin wa azwaji at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah. Thumma ila usan minhum Sayyidina al-Imam Junaid al-Baghdadi wa Sayyidi Abi Ma'ruf al-Karhi wa Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Bashir al-Hafi. Thumma ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Abi Madian al-Maghrabi wa Sayyidi Abi Hasan al-Shadili wa Sayyidi Bahauddin al-Jabandi. Thumma ila ruh Sayyidi Ahmad al-Rifai. Thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah. Thumma ila arwah jami' sadatina al-Alawiyyin khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidi al-Habib Abdurrahman al-Sagaf wa Sayyidi al-Habib Bakar Sakran wal Habib Abdullah Bakar al-Aidrus Habib Bakar Abdullah al-Aidrus al-Aduni wa Sayyidi Ali Bakar Sakran wa Sayyidi al-Habib Abdullah bin al-Haddad wal Habib Syekh Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Sayyid Syekh al-Habsi wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Arsyid al-Jufri والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس. ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زيد الهبسي والحبيب حسن بن صالح البرع الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. ثم إلى سيدي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الهبسي والأبو علوية بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وأولادي الحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد أبي علي وخارجه وصولهم وفرهم. ثم إلى السيد والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علي الحبشي ولوالديه صناب خارجه بنت علي القدري وزوجته حبشي فاء بنت طه بن أبي أسقف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولد يوسف العرفان. ثم إلى رجبي أحمد بن عبد الرحمن ولد عبد الرحمن بن حسين ولد علي بن الحبشي وجميع أزواجهم جردي وجزارة الها. ثم إلى سيدي الحبيب علي بكر سقاف والحبيب شيخ بكر سقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن سقاف والحبيب محمد نجي بن طه سقاف. ثم إلى سيدي الحبيب محمد بن حسين العيدروس والحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس والباتان والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي كويتان. ثم إلى الحبيب عبد القادر بن محمد الحداد. ثم إلى الحبيب حسين مات الحداد والحبيب علي بن محمد بن الحداد والحبيب حسين الحداد وجميع أموات المسلمين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن دفن في تربة تباس وتربة ومقبت وقنا المسلمين وتربة مع الباقي والزنبال والفراء والدار وجميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بورثهم أجمعين. أن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم. وأن الله يرزقنا ويكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية وبلية وارزقنا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الكريم. وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمعنوية بدون تعب ومشقة ولطف وعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا إناية في الدين والآخرة. وأن الله يحفظنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وإخواتنا وإخواننا أصحابنا من أوصانا بدعاء من أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن. وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته واللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية حسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك وعلى من هدنا عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya duduknya agak tinggi sedikit. Bukan maksud untuk kurang ajar, tapi biar yang di belakang bisa lebih lihat, dan saya juga bisa lihat ke belakang dengan lebih leluasa. Ya, insyaallah. Mari kita awali dengan sholawat sebagaimana yang biasa kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inni nawaitu bi salati hadhihi ala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrik wa tasdiqan bi kitabik واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له ولكونه أهلا لذلك فتقبل اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله على محمد. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم
أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت العلام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت والحمد لله رب العالمين. Volumenya tolong kecilkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma syrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana. Allahumma ya Allah, dengan berkat salawat yang kami baca ini ya Allah, tolong lapangkanlah hati kami, tolong lapangkanlah dada kami. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Ya Allah, hapuskanlah semua kegalauan dan kesedihan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami. Ya Allah, perbaikilah semua keadaan kami. Ya Allah, wujudkanlah cita-cita kami. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, bersihkanlah semua kesalahan kami. Ya Allah, menangkanlah hujjah kami. Ya Allah, sucikanlah lisan kami. Ya Allah, hiburlah kesepian kami. Ya Allah, sayangilah kami dalam keterasingan ini. Ya Allah, jadikanlah solawat yang kami baca tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami, di samping kanan dan kiri kami, dalam kehidupan dunia dan kematian kami, di kubur dan saat kebangkitan kami, serta menjadi penaung kami kelak di hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami, dan jadikan keberkahannya selalu menyertai kami, sehingga kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada. Sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yaitu para nabi, para siddiq, para syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami beriman kepada beliau SAW, sedangkan selama ini kami belum pernah melihat beliau. Oleh karena itu, tolong ya Allah, berilah kami kenikmatan sehingga kami dapat memandang wajah beliau di dunia dan di akhirat. Ya Allah,
jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau. Pakailah diri kami ini untuk mengamalkan sunnah beliau. Wafatkanlah kami dalam agama beliau. Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan sukses. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat bagi kami di saat pada hari di mana kekuasaan, harta maupun anak tidak mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampaikanlah kami ke telaga beliau yang suci. Berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna. Ya Allah, jadikan kami agar selalu dapat tinggal di Makkah dan Madinah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami mohon kepadamu ya Allah, di depan pintumu kami berdiri ya Rabbi. Depan pintumu kami berdiri ya Rabbi. Tolong jangan usir kami ya Allah. Tolong jangan usir kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon, maka jangan sia-siakan permohonan kami ini. Ya Allah, terimalah doa kami. Berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami. Terimalah semua amal soleh kami. Jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami, kebaikan sebagai tempat kembali kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, inilah cita-cita kami. Tampak jelas bagaimana keadaan diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Tiada yang tersembunyi dari-Mu ya Allah. Selama ini perintah-Mu kami abaikan, larangan-Mu sering kami langgar. Ya Allah, karena itu ampunan-Mu lah yang kami inginkan. Ampunan-Mu lah yang kami inginkan. Duhai sebaik-baik zat yang kepadanya ditujukan permohonan dan doa, ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama baca sholawat. Nanti zikirnya kita taruh di akhir ya. Sekaligus kita mentahlilkan Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi yang belum lama meninggal. Beliau meninggal dunia. Beliau merupakan insyaallah salah seorang waliullah yang hidupnya dibaktikan untuk ngurusi umat, dan orangnya sangat-sangat merendahkan diri, sangat tawadhu. Kalau kemarin waktu pemakamannya bisa nanti dilihat di internet bagaimana orang yang melayat jenazahnya ya, yang luar biasa, lautan manusia ya, ratusan ribu manusia itu mengantarkan jenazahnya. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan beliau, amin, di dunia dan di akhirat nanti. Nah, sekarang kita akan belajar melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Memang akhir zaman ini banyak orang-orang soleh meninggal dunia ya. Paku-pakunya bumi satu demi satu dicabut. Nah, kalau pakunya bumi sudah habis, ya, pakunya bumi sudah habis, otomatis kiamatnya akan langsung tiba. Makanya mari kita bercita-cita menjadi pengganti beliau-beliau itu. Ya, harus kita bercita-cita jadi pengganti beliau itu. Caranya bagaimana? Ya caranya kita pasang niat dulu. Pasang niat pengen jadi seperti beliau-beliau tersebut. Nah, hadirin dimuliakan Allah, sebelum kajian ini saya mulai, saya mohon kepada semuanya yang pegang handphone, tolong handphonenya dicek dulu, kira-kira udah di silent belum? Ya, agar nanti tidak tidak bunyi. Kemudian untuk teman-teman yang jadi panitia, tolong silahkan mau bergerak kemanapun boleh, tapi jangan sampai mengeluarkan suara. Ya, jangan sampai mengeluarkan suara. Jadi bergerak tanpa suara, biar rahmatnya itu betul-betul ngumpul. Kemudian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin semuanya, mari kita selama kurang lebih 1 jam setengah atau 1 jam 45 menit, 1 jam seperempat bersama-sama kita ta'lim. Dan kita berusaha untuk diam, ya, berusaha untuk diam semuanya, diam pikirannya, diam lisannya, diam hatinya, semua fokus, termasuk saya juga berusaha untuk diam. Walaupun lisan saya ngomong, tapi saya berusaha untuk diam. Kadang kita ngomong tapi nggak diam, jadi
di sini ngomong, di sini juga ngomong, di sini juga ngomong. Nah, kita akan belajar diam biar nanti yang turun betul-betul rahmatnya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada Jumat yang lalu dan Jumat sebelumnya kita udah belajar sedikit dari rahasia huruf ba dan juga tentang kemuliaan nama Allah. Sekarang kita lanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nama Allah dari 99 nama, yang nomor 1 di depan adalah Allah. Ketika orang menyebut Allah, maka otomatis 99 nama itu udah tercantum di dalam nama Allah. Siapa yang Maha Pengasih? Allah. Siapa yang Maha Penyayang? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang muhyi, menghidupkan? Allah. Siapa yang Maha mencukupi? Allah. Siapa yang Maha Kaya? Allah. Dengan menyebut Allah, maka benak kita seharusnya betul-betul merasakan yang Maha Kaya, yang Maha mencukupi, yang Maha mengayomi, yang Maha itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah ini karena hanya milik Allah, tidak ada yang boleh pakai. Jadi jangan coba-coba ngasih nama anaknya Allah gitu ya. Udah, ini di dunia belum ada. Saya mau coba gitu ya, orang ya nekat, anaknya dikasih nama Allah. Silahkan coba, langsung hancur dengan sendirinya. Karena yang boleh pakai nama itu adalah milik Allah. Sembarangan kita pasang buka warung ya, buka warung kasih nama misalnya Kentucky gitu. Padahal nih warung kita, warung jual ayam biasa, kasih nama Kentucky Fried Chicken, atau kita kasih nama ayam apa yang terkenal gitu. Kira-kira dituntut enggak? Dituntut. Ini bukan milik kamu, ini milik saya. Mau pakai ada aturannya. Begitu pula nama Allah. Ada sebarang orang pakai nama Allah hancur. Di kitab disebutkan ada seorang ibu yang nekat. Kitab kuning, kitab lama ya. Ada seorang ibu yang nekat. Kenapa? Dia pengen anaknya dikasih nama yang gak ada yang ngasih nama, yaitu nama Allah. Dikasih namanya, anaknya nama Allah. Seketika itu juga disambar petir dari langit, dan anaknya langsung meninggal dunia. Anaknya nggak apa-apa, meninggal tempatnya surga. Ibunya kehilangan. Ya, ibunya kehilangan. Kenapa? Ya karena tidak sopan, tidak adab kepada Allah. Nah, istimewanya nama Allah di sini hanya boleh dipakai oleh Allah. Sedangkan kalau yang lain kan tidak begitu ya. Nama yang lain tuh dipakai untuk, yaitu untuk manusia-manusia. Ya, bahkan kadang untuk binatang dikasih nama-nama tersebut. Nama Allah nggak boleh. Nah, nama Allah selanjutnya diiringi Ar-Rahman Ar-Rahim. Membuka kitab ini dengan penyayang. Kenapa seperti itu? Apa hikmahnya? Hikmah diantaranya adalah Al-Quran itu, kitab-kitab ini kan juga niru Al-Quran. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang 30 juz diawali dengan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah diawali dengan Basmalah, dan Basmalah ada 3 asma Allah, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena di situ ada pesan. Hikmahnya ada pesan. Awali segala sesuatu dengan cinta. Awali segala sesuatu dengan cinta. Jadi semua itu kalau diawali dengan cinta, hasilnya juga nanti cinta. Kalau diawali dengan benci, hasilnya juga benci. Diawali dengan dengki, hasilnya juga dengki. Nah, itu sama dengan begitu. Hukumnya demikian. Kalau pengen semuanya bagus, maka awali dengan cinta. Allah menciptakan kita juga diawali dengan cinta. Orang tua kita ini juga mengawalinya dengan cinta. Al-Quran diawali dengan cinta. Mau tahu kehidupan yang sebenarnya, maka gunakan hati ini penuh rasa cinta. Maka dikedepankan sifat rahmat. Rahmat itu rahmah, kasih sayang yang sangat mendalam ya. Kasih sayang inilah cara untuk mendatangkan karunia Allah. Dan Allah mencontohkan, diawali segalanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Ya, sifat Rahman dan Rahimnya Allah ini sampai-sampai kalau ada orang yang di luar Islam, belum mau masuk Islam ya, gak langsung dibinasakan oleh Allah. Dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan untuk masuk Islam, dikasih kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Yang Muslim ya, mabuk, zina, ini kira-kira ngelawan Allah enggak? Melawan Allah. Durhaka pada orang tua, melawan Allah enggak? Melawan Allah. Tapi apakah langsung dibunuh oleh malaikat Israel, dicabut nyawanya kemudian dicemplungkan ke neraka? Apakah langsung seperti itu? Tidak. Apakah kemudian dibongkar aibnya? Tidak. Ditunggu, diberi kesempatan. Untuk apa?
bertobat. Ini sifat rahmah, sayangnya Allah kepada umat Islam. Nah, Islam mengajarkan awali dengan cinta, awali dengan kasih sayang. Kenyataan yang terjadi, coba nanya, kita mengawali hidup dengan kasih sayang atau dengan marah? Ibu-ibu ngawali hidup dengan kasih sayang dengan marah? Monggo lebet, Pak. Ya, Pak Jamal, monggo lebet. Ngawali hidup dengan kasih sayang atau dengan amarah? Dengan kasih sayang? Enggak. Ibu-ibu kalau bangun pagi suka marah-marah. Nah, ini namanya ngawali hidup bukan dengan cinta, tapi dengan marah-marah. Kalau paginya udah marah-marah, kira-kira sampai siang marah-marah enggak? Hah? Biasanya kalau pagi udah marah-marah, sampai siang marah-marah enggak? Marah-marah. Kemudian hatinya sepanjang hari enak atau enggak enak? Enggak enak. Kenapa? Awalnya sudah tidak enak. Pagi itu buat hati penuh cinta. Coba, bangun tidur tidak ada rencana nyakiti orang. Bangun tidur tidak ada rencana marah kepada orang. Bangun tidur enggak ada rencana untuk balas dendam pada orang. Hatinya penuh rahmat, kasih sayang. Bangun tidur cuman pengen nyayang orang, pengen ngasih senyum pada orang, ya, pengen memberikan bantuan pada orang lain. Itu sebetulnya yang diajarkan oleh Islam. Nah, kasih sayang ini merupakan inti. Ya, kasih sayang ini inti. Jadi jenengan kula kalau pengen hidup bahagia, ya sasaran utamanya kasih sayang. Nah, kita akan bahas 1 jam 1/4. Kira-kira cukup enggak? Insya Allah cukup, tapi nggak mungkin cukup. Diringkas ya, diringkas kurang lebih 1 jam 1/4. Kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Silaturrahim, Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba lihat. Termasuk minal kabair, dosa besar itu memutuskan silaturrahim. Ya kan? Dosa besar memutuskan hubungan dengan orang tua. Dosa besar memutuskan hubungan dengan kerabat. Ini termasuk dosa besar. Kemudian dosa besar berlaku zalim kepada hamba Allah. Minal kabair, semua yang berhubungan dengan rahmat kalau dibalik jadinya apa? Zalim. Apalagi? Mencaci. Apalagi? Memaki. Apalagi? Buka aib, apalagi menjelek-jelekan orang, mengecilkan seseorang, apalagi menindas orang lain. Semuanya masuk dalam kategori dosa yang berat. Ya, dosa yang berat. Kenapa? Berlawanan dengan kasih sayang. Semua yang berlawanan dengan kasih sayang itu berat. Nah, kalau kita pengen selamat, makanya hal yang berlawanan dengan kasih sayang singkirkan. Contoh, mata. Ya. Mata mandang dengan cinta. Itu kalau orang mandang dengan cinta sama mandang biasa, sama enggak, Bu? Ibu kalau mandang bapak dengan cinta atau biasa? Dulu cinta. Tolong volumenya kecilkan, terlampau besar di sini. Volumenya kecilkan dikit, ya, cukup. Mandangnya kalau dulu dengan cinta, dulu. Mandang lihat, kangeni di sawah, ya kan? Dulu. Kalau sekarang biasa-biasa saja, ya kan? Pokoknya yes, bojoku, selesai. Lihat anak dulu masih bayi dipandang dengan cinta, kasih sayang, lucu. Kalau sekarang lihat anak, umurnya anak udah 20 tahun, pandang cinta atau biasa? Terkadang masih muncul pandangan cinta, tapi semakin kurang. Itu terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap pasangan hidup. Apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang lain. Pandangan dengan cinta ini semakin rabun atau semakin tajam? Semakin hilang atau semakin muncul? Semakin hilang. Padahal mandang mukmin dengan pandangan cinta itu pahalanya lebih utama dari melihat Ka'bah kurang lebih 70 kali. Cuman gara-garanya satu, mandangnya dengan cinta. Ya, mandangnya dengan cinta. Lihat anak dengan cinta, lihat suami dengan cinta, lihat istri dengan cinta, lihat orang tua dengan cinta. Cuman lihat tuh ini, yang apa-ngapain, cuman lihat kok, lihat ayahnya dengan pandangan yang sayang betul tuh. Pahalanya bisa lebih dari lihat Ka'bah sekian puluh kali. Coba bayangkan. Gara-gara apa itu? Mandangnya dengan cinta, mandangnya dengan sayang. Jadi amal itu kalau diiringi sayang, lain nilainya.
suami kerja, cari duit. Kalau karena sayang pada keluarga, pahalanya luar biasa. Tapi kalau kerja bukan karena sayang pada keluarga, nawaitunya enggak begitu, ya pahalanya biasa-biasa saja. Sederhana, cuman gara-gara sayang. Masih ingat seekor anjing di padang pasir? Masih ingat kan semua ceritanya? Anjing di padang pasir yang terkapar, kehausan, menjulurkan lidahnya, udah hampir mati. Seorang pelacur Bani Israel, baru nyesel. Kira-kira dosanya banyak enggak hidupnya melacur? Dosanya luar biasa. 1 kali zina aja itu dihukum, kalau udah menikah hukumannya rajam, kan seperti itu. Dosanya besar sekali. Bayangkan kalau sehari sampai berapa kali, dosanya seperti apa itu? Naudzubillah min dzalik. Nah, ini pelacur bukan setahun 2 tahun, ini senior nih, udah hidupnya itu melacur, tapi dia nyesel. Ya, dia nyesel. Waktu menyesal, di padang pasir ada sumur. Ya, ada sumur. Sumur-sumur di tanah Arab dulu itu timbonnya dengan tali dijulurkan ke bawah dari samping. Jadi bukan seperti sekarang, kalau sumur yang lama kan di tengah ada timbanya buat nimba gitu kan, turun ke bawah. Kalau dulu di Indonesia kan juga seperti itu, dari samping diulur, tarik gitu kan. Nah, dilihat kok talinya nggak ada, timbonya nggak ada. Maka pelacur Bani Israel ini turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Minum dia. Setelah dia minum, dia lihat kok ada anjing yang kehausan. Dia turun lagi. Dia naik. Dia bayangkan, ini kalau saya kasihkan anjing ini, saya juga haus. Ya, saya juga haus. Kemungkinan besar saya juga bisa meninggal dunia. Air tersebut diberikan kepada anjing. Si anjing hidup. Ya, si anjing hidup. Gara-gara ngasih minum anjing tadi, gara-gara ngasih minum anjing yang hampir mati tadi, semua dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa kok diampuni oleh Allah? Sayang, mau menyelamatkan nyawa. Satu nyawa itu anjing atau apapun dihargai oleh Allah karena niatnya sayang. Jadi sayang itu tinggi. Ya, sayang itu tinggi. Makanya jangan nyepelekkan sekedar cuman membelai kepala anak yatim, jangan dianggap enteng. Mau ngelus-ngelus orang mung. Ya, ngelus-ngelus itu orang mung. Banyak orang ngasih duit gitu, enggak pakai ngelus. Ini kadang ya kurang ajar. Nyoh, seperti anak yatim dianggap sebagai pengemis. Lain ngasih dengan dibelai, disayang. Cuman belai itu jarang loh, belai anak yatim. Orang kadang mau praktek, saya mau praktek ngelus-ngelus anak yatim, cuman rambutnya dipegang gini aja gitu ya. Bukan begitu. Dipegang kepalanya, dilus-lus kepalanya, dipeluk, digendong, disayang-sayang. Ini pahalanya luar biasa. Sepele kelihatannya sepele, cuman menyayangi. Saya ambil contoh. Masih ingat Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau itu ketika setelah meninggal dunia, ada seorang sahabat yang bermimpi, "Wahai Khalifah, sekarang kamu di alam kubur bagaimana kondisinya?" Dijawab, "Surga, nikmat." Apa gara-gara ketegasan kamu sebagai khalifah? Sayyidina Umar kan dikenal, "Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar." Andai kata Umar bin Khattab itu lewat di satu gang, kata Rasulullah SAW, yang ngomong Kanjeng Nabi, bukan saya, bukan jenengan, bukan sahabat, tapi yang ngomong Kanjeng Nabi. Andai kata Umar itu lewat di satu lorong radhiyallahu anhu, maka setan akan ngungsi cari gang yang lain. Itu kalau yang lewat Sayyidina Umar. Nah, kalau yang lewat jenengan sama saya di satu gang, setannya moro atau pindah? Udah moro tambahannya. Wah, bolong keteko gitu ya. Ini teman baik datang. Kalau Sayyidina Umar yang lewat, setannya ngungsi. Apakah karena itu? Karena ketegasanmu, wahai Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini kan gak nanggung-nanggung. Lihat orang yang salah, biarkan saya penggal lehernya, wahai Rasulullah SAW. Beliau seperti itu. Tapi ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau diampuni oleh Allah, diberi nikmat? Jawabannya, gara-gara seekor burung pipit. Kalau bahasa kita, emprit. Gara-gara burung emprit, burung pipit. Burung pipit bagaimana? Terkenal kisah di kalangan para sahabat. Suatu hari Sayyidina Umar itu jalan, lihat anak kecil lagi mainan burung pipit. Jadi burung itu kakinya dikasih tali, ketika burungnya terbang, tarik lagi. Dut, lur. Ya. Burungnya terbang, tarik
lagi. Burungnya terbang, tarik lagi. Itu mainannya anak kecil. Sayyidina Umar lihat ada anak mainan seperti itu, maka beliau pun berhenti berkata pada anak kecil tadi, coba lihat. Beliau sayang kepada burungnya dan beliau sayang kepada anak kecil. Terhadap burung pipit sayang, pada anak kecil sayang. Sayyidina Umar tidak mengatakan, hei anak, gak boleh begitu ya, itu menyiksa binatang, kamu awas. Gak begitu. Kenapa? Jenenge bocah ya bocah. Namanya anak-anak ya anak-anak. Mainan seperti itu biasa buat anak-anak. Jangan kita rusak kesenangan anak-anak bermain. Sayyidina Umar paham, nih anak-anak bermain, jangan rusak kesenangannya. Maka dibuat anak tadi tidak rusak kesenangannya. Caranya bagaimana? Dikasih kesenangan lain. Dikasih kesenangan lain. Ditawari, gimana kalau barter? Burung pipit kamu buat saya, ya, kamu saya kasih permen. Anak kecil kasih permen, seneng enggak? Senang. Ya, artinya kan dia mikir, oh enggak apa-apa, burung pipit dikasihkan Sayyidina Umar, tapi saya dapat permen. Kasihkan burung pipit ke Sayyidina Umar, permen dikasihkan anak kecil. Anak kecilnya senang. Sayyidina Umar kemudian melepas tali dari ikatan tali itu dari kaki sang burung pipit, kemudian dibebaskan. Kata Sayyidina Umar, inilah yang menyebabkan saya diampuni oleh Allah. Sedangkan ibu-ibu suka belikan anaknya ayam kutuk warna-warni tanpa diawasi, sehingga anaknya jadi pembunuh berdarah dingin. Betul atau betul? Kepalanya dipegang, bu mati. Kenapa? Lah tak toklek. Ini sadis gak ini? Sadis ya. Anaknya siapa? Wallahu alam ya. Ini kan sadis nih. Burung pipit apa namanya? Ayam kutuk ya. Anak ayam tuh masih kecil kan, gemuk-gemuk lucu kan? Dikasih warna pakai teres, warna pink, warna hijau, warna biru itu kan pakai teres diwarnai. Nah, yang jualan pengen laku kan begitu. Yang beli ya nggak apa-apa yang beli. Yang salah orang tuanya. Kenapa? Tidak diawasi. Namanya anak-anak ya. Lihat burung lihat ayam seperti itu lucu, lihat kepalanya lucu, dipegang kletek-kletek mati. Anaknya jadi anak yang sadis. Lah ini harus kita amankan nyawa. Ininya nyawa. Lah di Islam itu rasa sayang kepada makhluk Allah nyawa, pahalanya itu luar biasa. Nah, orang-orang soleh terdahulu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyayangi. Coba lihat amal yang sifatnya sayang, mesti pahalanya besar. Man ada maridhon. Siapa menjenguk orang sakit, pahalanya kecil atau besar? Besar. Kenapa? Yang namanya orang sakit itu kalau dijenguk senang, tapi jenguk orang sakit pakai aturan. Ada ilmunya. Kadang ada orang jenguk orang sakit gak pakai aturan. Yang jenguk satu truk. Kemudian semua minta masuk kamar, ya. Keluar dari rumah sakit, ya kan? Ya, yang sakit tambah sakit. Kenapa? Barusan dikeroyok orang satu truk. Ya, bingung. Nah, terus gimana? Boleh mau satu truk, dua truk, silahkan jenguk yang sakit, tapi cukup ketemu keluarganya. Yang masuk biar 1, 2 atau 3 orang mewakili yang lain. Jangan yuk ayo mlebu dan lain sebagainya, sehingga besoknya lelayu. Ya, besoknya lelayu. Kenapa? Kelelahan nemoni para penjenguk yang sakit. Jadi ada aturannya. Jenguk orang sakit pahalanya besar. Kalau karena sayang mesti dia pakai aturan. Nah, dikatakan siapa jalan menjenguk orang sakit, dia sedang berjalan-jalan di taman surga. Berarti di surga enggak? Ya di surga sebetulnya. Sudah di surga dia. Kalau meninggal dunia dalam perjalanannya langsung masuk surga. Kok enak men? Kok gampang men? Kok mudah men? Kenapa? Karena itu muncul dari kasih sayang. Coba dilihat, ya, kasih sayang. Tapi sebaliknya, amalan yang dia itu bertentangan dengan kasih sayang. Contoh ya, membuka aib orang. Itu amalan yang dosanya gede atau kecil? Besar. Buktinya besar bagaimana? Dibales sama Allah, aib kamu akan dibongkar di dunia dan di akhirat. Coba ini. Ini kan orang yang gak senang sama orang lain ya. Bongkar aib orang nih, orang yang gak senang sama orang lain, yang bongkar. Terus menyebarluaskan aib orang. Nah, ini juga sama. Beda dengan yang pertama ya. Yang pertama bongkar. Udah rapi gak kelihatan, dibongkar. Ini yang pertama, ini yang buruknya luar biasa. Yang cari-cari kesalahan orang, jeleknya luar biasa. Yang kedua, gak nyari-nyari, dengar berita yang gak baik, diteruskan ke orang lain. Nah, ini banyak nih yang begini.
Ada enggak di sini orangnya ini? Kita ini loh ya. Gak usah nuduh orang lain, kita ini loh. Kadang dengar berita yang gak baik disimpan atau diteruskan. Mestinya kan kita simpan, ditutup, dibuang, jangan dikasihkan orang lain. Tapi ini enggak, hobinya begitu dengar berita yang gak enak, justru itu berita yang hangat. Wes krungu gue. Wes krungu urung apa? Wah, geger. Ya, geger. Anake Pak Fulan, anak Ibu Fulan, dek iki ngene. Akhirnya berita ini disebar luaskan. Itu yang pertama kali nyebar luaskan. Andai kata kemudian berita ini berantai jadi satu kota, dosanya satu kota dia yang nanggung. Ngeri atau enggak ngeri ini? Ngeri ya. Tapi sebaliknya, yang nyebarkan kebaikan, pahalanya satu kota yang ikut nyebarkan kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Pilih yang mana? Yang nyebarkan keburukan atau kebaikan? Pilih ngerasani atau ngomongkan apiknya orang? Kenyataannya kok. Kenyataannya bagaimana? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kita contoh akhlaknya Allah, kasih sayang. Dan semua perbuatan yang bermuara pada kasih sayang, asalnya kasih sayang, kembali kasih sayang, pahalanya luar biasa. Makanya Rasul SAW diutus itu misi utamanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Dan coba hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi, sifatnya apa? Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Bukan cuma hambanya Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, kalau jalan di muka bumi, jalannya itu dengan penuh merendahkan diri, lemah lembut. Kalau ada orang bodoh menyapa mereka, mereka cuma mengucapkan dah, damai, selamat, gak mau ribut. Ini hambanya Allah yang maha penyayang. Nah, Rasulullah diutus rahmat untuk alam semesta, makanya Rasul itu yang paling menonjol sifat kasih sayangnya. Coba lihat di Taif, dilempari batu, betul kan? Malaikat siap menimpakan gunung kepada warga Taif. Rasul ngomong, yo, ajar saja, sikat, itu kurang ajar sama saya. Begitu? Enggak. Rasul angkat tangan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku tersebut, mereka adalah orang-orang yang belum tahu. Ini karena sifat kasih sayang. Lah kira-kira kita sebagai muslim udah mengamalkan ini belum nih? Sifat kasih sayang, gak usah jauh-jauh kepada orang tua. Sudah belum? Kepada anak. Bu, sekarang ini banyak orang tua nyayangi anak atau nyayangi diri sendiri? Saya buktikan ya, banyak orang tua yang sayang pada diri sendiri tapi nggak sayang sama anak. Buktinya apa? Orang tua itu kalau anaknya ngeruweti marah. Betul nggak? Berarti ini sayang pada anak atau sayang pada diri sendiri? Lagi asik nonton sinetron, anaknya rame-rame, marah enggak? Marah kan? Padahal anaknya rame itu ngejak apa? Protes, ngajak main. Dia nggak paham sinetron, pahamnya dia main apa sama ibunya guyon gitu kan? Kata ibu, ingat ganggu, padahal ini pengen ngajak main. Ini yang disayang berarti siapa ini? Diri sendiri atau anaknya? Bapak juga sama. Ya, sama anak, sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama masyarakat. War-Rahman, Allah itu maha penyayang, Rasulnya rahmatan lil alamin. Nah sekarang kita bahas. Ini tadi kan baru prolog ya, pembukaan sekilas bagaimana itu kasih sayang. Nah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Coba sekarang kita bahas betapa sayangnya Allah kepada kita ya. Coba saja. Dulu kita ini ada enggak? Enggak ada. Terus sekarang kita ada. Siapa yang ada kan? Allah. Yang ngasih hidup siapa? Allah. Yang ngasih udara siapa? Allah. Yang ngasih kita makan siapa? Allah. Yang ngasih kita ilmu siapa? Allah. Yang kita khianati siapa? Yang kita maksiati siapa? Siapa? Allah lagi. Ya. Yang tidak kita taati siapa? Allah. Yang sering kita bohongi siapa? Allah lagi, ya kan? Allah lagi. Terus Allah nyiksa kita? Enggak, jangan belum.
Enggak, ya kan? Allah beri waktu kita enggak? Beri. Ngasih kesempatan enggak? Ngasih. Nunggu kita enggak? Nunggu. Mendatangi kita enggak? Mendatangi. Iya kan? Mendatangi. Terus Allah menghentikan rezekinya dari kita enggak? Enggak. Terus udara dicabut dari kita enggak? Enggak. Dikasih terus enggak kita? Dikasih. Padahal kita mengkhianati Allah enggak? Mengkhianati. Kira-kira sayangnya Allah seberapa ya? War-Rahman, War-Rahim. Bayangkan ada satu hamba mabuk, edan, gendeng sakpole. Pol. Ya. Mabuk, edan, gendeng sakpole artinya maksiatnya luar biasa. Itu Allah, kalau hamba tadi misalnya nyebut Allah, nyebut begitu saja, Allah. Lisannya bergerak ke arah baik, Allah langsung mendatangi dia. Ada apa hamba, kok ada apa gitu. Ampuni aku ya Allah. Sedih hamba ini minta ampun, diampuni sama Allah. Coba, diampuni sama Allah. Kesungguhan minta ampun, diampuni sama Allah. Allah enggak ngomong, kamu 70 tahun mabuk sekarang mau minta ampun. No way, enggak mungkin, tidak bisa. Tiada ampun bagimu. Enggak, itu kita yang suka ngomong tiada maaf bagimu. 7 turunan tak akan kumaafi. Walaupun depan surga aku tinggal nyemplung lihat kamu, tidak akan kumaafkan. Kesalahanmu terlampau banyak. Itu siapa? Kita. Ya kan? Sakit hatiku, keloro-loro hatiku. Siapa ini? Ibu-ibu. Yang suka ngomong keloro-loro itu siapa? Ibu. Padahal bapak udah terlampau baik. Salahnya cuma sekali 2 kali. Tapi ibu-ibu keloro-loro. Berarti ibu cinta atau enggak? Enggak. Ya. Tapi Allah coba lihat, Allah. Kita dikasih makan, kita dikasih minum, dikasih hidup, dikasih macam-macam, enggak bisa dihitung kan? Kalau kita wa in ta'udu nikmatullah, kalau kita mau ngitung nikmatnya Allah tidak mungkin bisa. Kita maksiat, berhenti enggak maksiatnya? Jalan terus. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat. Mohon maaf. Aib kita dibongkar enggak sama Allah? Coba ya, coba ini coba renungkan. Ada satu orang berbuat baik kepada karyawannya. Karyawannya dibelikan mobil, dibelikan rumah, ya kan? Kemudian dikasih gaji 1 bulannya itu 50 juta. Gede enggak ini? Gede banget kan? Gede banget. Kemudian karyawan itu ternyata kongkolikong, ya kan? Sekongkol dengan perusahaan lain, ya. Kemudian karyawan ini mencuri ide-ide dari bosnya tadi, diberikan kepada perusahaan lain. Saya mau nanya, dipecat enggak? Pecat. Terus ngomongnya apa? Ditutup keburukannya atau disebarluaskan? Hati-hati kamu, jangan hubungan sama dia. Oh, dia itu udah saya belikan rumah, saya belikan mobil, gaji 50 juta. Kurang apa saya? Saya ini kurang apa? Tapi masih dikhianati, masih ditipu sama dia. Itu siapa yang suka ngomong gitu? Manusia. Allah ngomong gitu enggak? Enggak. Padahal Allah ngasih kita sedikit atau banyak? Bisa dihitung enggak? Enggak bisa dihitung. Ya, terus kita mengkhianatinya banyak atau sedikit? Banyak. Bisa dihitung enggak? Enggak. Nah, apakah Allah kemudian ngomong hati-hati pada manusia tadi? Ngomong gitu? Enggak kan? Justru Allah berkata pada hamba-hambanya apa? Tutup aib saudaramu. Allah Maha tahu. Kok tahu nih kita ini punya salah? Tahu nih umatnya Rasulullah SAW nih khususiyah. Ya, satarul uyub, Allah tutup aib hambanya. Ini kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya Allah, karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka aib kita ditutup sama Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebuah hadis Rasulullah SAW itu lihat umat-umat Nabi yang terdahulu, perhitungan amalnya yang ngitung tuh yang lihat malaikat. Dihitung sama malaikat. Nih, dulu kamu begini, kamu begini, kamu begini. Sebutkan dan diungkap di depan orang banyak. Sehingga Rasul mikir, kalau umatku dibegitukan, betapa malunya umatku nanti. Keburukannya disebutkan di depan orang banyak. Rasul angkat tangan, ya Allah, tolong izinkan biar aku sendiri nanti yang menginterogasi umatku satu demi satu. Jangan di depan orang banyak. Biar cukup aku dengan dia yang tahu kekurangannya. Bil makna seperti itu. Maka jawabannya Allah, tidak. Jawabannya Allah, tidak. Gak dikasih ini permintaannya Rasulullah SAW. Gak dikabulkan. Bukan gak dikabulkan, tapi apa? Tidak. Bahkan kamu tidak akan kuberitahu kekurangan umatmu.
biar aku langsung yang memperhitungkan amalnya antara aku dengan dia, sehingga keburukan umatmu gak ada yang tahu kecuali aku. Betapa maha sayang gak Allah? Ditutup nih, aib ditutup. Makanya Allah paling benci pada orang yang bongkar aib. Karena dengan kemahasayangannya Allah udah nutup, kok ada orang yang coba-coba bongkar. Berarti yang dilawan siapa ini? Allah. Ya, yang dilawan Allah. Berarti dia temannya siapa? Temannya iblis. Makanya orang yang bongkar aib ini luar biasa. Kelihatannya sepele, tapi luar biasa. Kesalahannya itu besar dalam pandangan Allah. Ditutup sama Allah aibnya, nggak boleh dibuka, nggak boleh dibuka. Kemudian orang yang mau nutup aib, dikasih pahala sama Allah. Siapa nutup aib saudaranya? Dia ada orang maksiat, kita tutup aib saudaranya, maka aku akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Oh, siapa yang nggak mau ditutup aibnya? Mohon maaf. Siapa di sini yang nggak punya aib, angkat tangan. Coba kalau aib kita dibongkar, difilmkan, kira-kira kita berani keluar rumah enggak? Enggak berani kan? Malu semua kan? Kita semua akan malu dengan keburukan-keburukan kita. Oh, ileng cilik sok maling pelem. Ya, oh tahu aku ngapusi dhek jenis tau tak apusi. Aku wis tau maling sandal ning kono. Ini dan lain sebagainya. Dibongkar aibnya kira-kira. Hancur enggak kita nih? Hancur. Sama Allah kan ditutup. Enggak ada yang tahu kan ditutup. Jangan kita bongkar. Jangan kita bongkar. Ini karena sayangnya Allah kepada kita semua. Nah, kemudian ya ada orang yang tahu, kebetulan kok tahu gitu ya. Tahu orang tadi mau nutup, gak ngomong ke orang lain, disimpan dirinya sendiri dan dilupakan. Orang yang seperti ini, kalau dia punya keburukan sama Allah, ditutup di dunia sampai di akhirat. Artinya gak mungkin masuk neraka. Siapa yang ditutup aibnya di dunia dan di akhirat, itu diampuni oleh Allah. Jadi gak mungkin masuk neraka. Ganjaran mau nutup aib orang lain. Berarti kalau kebalikannya, pasti masuk mana? Pasti masuk neraka. Kenapa? Akan dibongkar aibnya oleh Allah di dunia dan dibongkar di akhirat. Berarti ujung-ujungnya dia masuk neraka. Awalnya masuk neraka, baru nanti akhir-akhirnya masuk surga. Itu akhir masuk surga. Sayangnya Allah seperti itu. Huwar Rahman, Huwar Rahim. Nah, coba sekarang kita rasakan. Ya, kita rasakan, masing-masing merasakan gitu ya. Orang itu kalau bisa ngerasakan sayangnya Allah mesti nangis. Nanti di rumah praktekin. Coba sayangnya Allah pada kita. Kita ini ya ibadah ya kurang, ya kan? Maksiat ya jalan. Itu coba dibayangkan terus. Dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang datang kepadaku itu jalan kaki, hadis qudsi, aku jalan mendatanginya dengan berlari. Siapa jalan kaki, saat itulah Allah mendatangi dengan berlari.